Hello students, welcome to our YouTube channel Vidya for Success. In this video, we'll be covering the following topics: construction of price index number, unweighted or simple price index number, simple aggregative method, simple average of price relatives method, and few problems. Methods of construction of price index numbers. Students, we already know index numbers are of three types: price index number, quantity index number, and value index number. Now we are concentrating only on price index numbers. So there are different methods of construction of price index numbers. As you can notice on the screen, the complete price index numbers are classified into two types: unweighted price index numbers and weighted price index numbers. So during computation, we will be considering some weights. Weights are nothing but quantities. So those category of problems, they come under weighted price index number. For some problems, we will not be considering any weights. So they are considered as unweighted price index numbers. Further, unweighted price index numbers are classified into two types: simple aggregative method and simple average of price relative methods. So in this video, we will be working only on unweighted price index numbers. Under that, simple, another one is average, simple aggregative method, another one is simple average of price relative methods. Unweighted price index numbers. As we have noticed already in the previous slide, in unweighted price index number, there are two different types: simple aggregative method and simple average method. So here in simple aggregative method, we will be finding the sum total of all the prices of commodities. Let us say if there are 10 commodities, prices of all these 10 commodities are totaled, are added, and later they are expressed in terms of percentages with the base period price. Okay, so it is the aggregate of prices of all the commodities in the current period expressed as percentage of aggregate of the prices in the base period. Here in simple aggregative method, we would like to know what is the price change. Price ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಬರೀ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಈ 10 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪ್ರೈಸಿಗೂ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೂ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ P01 is equivalent to summation P1 divided by summation P0 into 100 ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here what is P01? It is the price index number for the current year with respect to the base year. Here current year is indicated by 1 and base year is indicated with 0. Summation P1 is nothing but the aggregate of the prices of all the commodities in the current period. Similarly, summation P0 is the aggregate of all the prices in the base period, and later it will be multiplied by 100 because the value for index number we are considering base number is 100. Now second method is simple average of price relative method. So this comes under unweighted or simple price index number. So what is the methodology? Here an average of price relatives is calculated. It may be arithmetic mean or geometric mean. So what is meant by average of price relatives? We already know what is price relative. Okay, so there are three types of relatives: price relative, quantity relative and value relative. What is price relative?
if we consider the change happening with only one commodity or only one article, then that is referred as relative. If we are looking for price, then that is referred as price relative. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ನೋಡಬೇಕು ಕಮಾಡಿಟಿದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು P1 ಬೈ P0 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗಿಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದು, ಅದೇ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದು ಹಳೆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಈ ಥರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. Again, here there are two methods. You can compute the average using arithmetic mean, or else you can compute it using geometric mean. There are different formulas birthday. So let us first understand the arithmetic mean formula. So if we are computing unweighted arithmetic mean index number, then the formula is P01, that is price index number for the current year with respect to base year. ಓಕೆ, P01 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್, 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೂ ಬೇಸ್ ಇಯರಿಗೂ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ P01 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್, ವೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ? ಪಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೂ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಪಿ ಬಂತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್? ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎನ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎವ್ರೇಜ್. ಯಾವ ಥರ ಎವ್ರೇಜ್ ಇದು? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Another method in unweighted or simple price index number is unweighted geometric mean index number. So what is the formula? So P01, that is we are trying to find price index number of current year with respect to base year. P01 is equivalent to anti-log of summation log P by N. So we are using geometric mean method na use ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So here already we know what is meant by P. Capital P is equivalent to, that is nothing but price relative ಅಂತ. Capital P is equivalent to P1 by P0 into 100. ಸೊ ಏನು P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅದರದ್ದು ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಮೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಸಮೇಷನ್ ಲಾಗ್ P ಆಗ್ತದೆ. Okay, so after finding the value for summation log P, it must be divided by N. What is N? N is number of commodities or number of articles. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು N indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. So once you get the value or answer for this particular sub-component, that is summation log P by N, later on you need to find anti-log of that value. ಅದರದ್ದು anti-log ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ complete final answer ಸಿಗ್ತದೆ. Now, let us consider problems. The first problem, calculate price index number for the following data by simple aggregative method and comment on the result. So, now in this particular question, we are asked to find simple aggregative index number value. Okay, so simple aggregative is nothing but we need to find
total of all the prices of current year, and similarly total of all the prices of the base year, and they should be divided and multiplied with 100. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಟ್, ರೈಸ್, ಪಲ್ಸಸ್ನ. ಮಿಲ್ಕ್ನ ಲೀಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲೋತ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ 2010 ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2012 ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let us start finding solution for the problem. Once again we need to come up with the table. So table mention ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. 2010 ಇಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. So 20 plus 31 plus 40 plus 16 plus 20. If you add all these prices, we will be getting summation P0. That is, what is P0? P0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ price in the base year. ಅದರದೆಲ್ಲ summation value ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. That is equal to 127. Similarly, we need to find summation P1. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 2012 ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ 23 ಪ್ಲಸ್ 38 ಪ್ಲಸ್ 44 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 30 ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 155. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ P01 is equivalent to summation P1 by summation P0 into 100. So already we are having the values. Summation P1 is 155. Similarly, summation P0 is 127 into 100 is equivalent to 122.05. So, ಏನು price with respect to base year, current yeariಗೂ ಬೇಸ್ ಇಯರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? 122.05 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್? ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, 122.05% ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೂ ಬೇಸ್ ಇಯರಿಗೂ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಕಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ? It means that price in 2012 is increased by 22.05% as compared to 2011. So 2012 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 2011 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22.05 ಅಷ್ಟು ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. Second problem, calculate price index number using unweighted aggregative method for the year 2000 and 1999 on the basis of 1998 from the following data. So here we have been given 3 time periods. 2000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1999 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1998 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 1998 ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1998 ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ P0. ಹಾಗಾದರೆ 1999ನ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ P1 ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 2000 ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ P2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಸ್ ಪರ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 1998 ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 99 ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2000 ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಗ್ ಎಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಚೀಸ್, ಎಗ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೋ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, prices are represented for 3 different years: 98, 99 and 2000. 98
98 ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 98 ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ 99 ಮತ್ತು 2000 ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 98 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ P0, 99 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ P1, 2000 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ P2. ಓಕೆ, ಈ P1 P2 ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು 98 ಇಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 12 + 3 + 5 ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 20. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ P0 ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 99 ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ P1 ಈಸ್ 25. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2000 ಇಂದು ಸಮೇಷನ್ P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 25.1 ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎರಡು ಇಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎರಡು ಸತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವೈಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 1999 ಓವರ್ 1998. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು 98 ಮತ್ತು 99ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ P01 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ P1 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0 ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮೇಷನ್ P0 ಹಿಯರ್ P01 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, P01 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ P1 ಸಮೇಷನ್ P0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, 25/20 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 125 ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದೇನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು 1998 ಆ್ಯಂಡ್ 1999. Next, again the same formula will be used to compare two time periods 98 and 2000. Okay, so unweighted aggregative index for 2000 over 1998 is P0 ಏನಾಗಬೇಕು ಈಗ 1 ಬದಲು P02 ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. P02 is equivalent to summation P2 divided by summation P0 into 100. ಸರಿ, ಸೊ ಸಮೇಷನ್ P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 25.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0 is 20 into 100 is equivalent to 125.5 is the answer. Let us consider last problem for this video. The following are the prices in rupees of commodities in 2005 and 2010. Calculate a price index based on price relative using arithmetic mean as well as geometric mean. So now we are applying which method? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಆಯಿತಾ, ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವರೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ 2005 and 2010. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2005 is a base period and 2010 is a current period, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ABCDEF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2005 ಎಷ್ಟಿದೆ, 2010 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, P0 ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, P1 ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ P ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ P ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಗ್ P ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಲಾಗ್ P ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಲಾಗ್ P ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟೇಬಲಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಲಮ್ P. P is equivalent to P1 by P0 into 100. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾಲಮ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎ ನೋಡೋಣ. P1 is 55 divided by 45 into 100 ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 122.22. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಯರ್ ಬಿಗೆ 70 divided by 60 into 100 ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 116.67. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮೇಷನ್ P ಸಿಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ P? 735.1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಗ ಲಾಗ್ P ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಏನು P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 122.22 ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಗ್ P ಈಸ್
2.087 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 116.67ಗೆ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.0667 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮೇಷನ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 12.5653 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. ಲೇಟರ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ P01 is equivalent to summation P by N. This is the formula. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 753.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಸೊ ಏನಿದು 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ABCDEF ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ N ಈಸ್ 6. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 125.517. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ 125.517 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ನೋಡಬೇಕು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ P01 ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಮೇಷನ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 12.5653 ಅಂತ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ 6 ಅಂತ. ಇದೆರಡನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2.0942 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 124.3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ based on arithmetic mean as well as based on geometric mean.